ہمارا مطالبہ آج یہ ہے، آؤ ہمیں گرفتار کرو، آؤ ہمیں گرفتار کرو، آؤ ہمیں گرفتار کرو، آؤ ہمیں گرفتار کرو۔ اور یہ جو نگران حکومت ہے یہ جاتے جاتے لینڈ مائنز بچھا رہی ہے۔ لینڈ مائنز تو ویسے انوار اللہ کاکڑ صاحب کو بچھانی نہیں آتی، ہمیں پتہ ہے کہ لینڈ مائنز بچھانے کی تربیت کس کے پاس ہے۔ تو وہ لوگ جو ہیں وہ انوار اللہ کاکڑ صاحب کے جو کندھے ہیں استعمال کر رہے ہیں، اور مجھے کچھ ساتھی جو ہیں وہ انہوں نے پیچھے سے مجھے دبایا ہے، کندھا بھی دبایا، میری بازو بھی دبائی ہے، تو میں جو ہے وہ اس طرف نہیں جاتا، لیکن میں نہیں مانتے ظلم کے سامنے، نہیں مانتے ظلم کے زندہ ہے صحافی، زندہ ہے صحافی، جیلوں میں جا کر گوڑے بھی کھا کر زندہ ہے صحافی، حامد کی صورت، ارشد کی صورت، عمران کی صورت، زندہ ہے صحافی۔ آپ سب سے زیادہ تو میری اونچی آواز ہے، نہیں رہائی کروانا مجھے چاہتے ذرا بات مکمل کرنے دیں۔ تو میں نے بات صرف یہ کرنی ہے کہ کوئی میں اپنی زبان کھولوں نہ کھولوں، لیکن آج پاکستان کے حالات یہ ہیں کہ ہر جو پاکستان کا عام آدمی ہے اس کو پتا ہے کہ اسد طور کو کس نے گرفتار کروایا ہے، ٹھیک ہے۔ اسد طور پہ جتنے بھی الزامات ایف آئی اے نے لگائے ہیں، ہم ان الزامات کو میں اون کرتا ہوں، آئے مجھے بھی گرفتار کر لیں، اور آپ نے اور بھی صحافیوں کو گرفتار کرنا ہے، لسٹ کا ہمیں پتہ ہے، ٹھیک ہے، آپ ان کو ضرور گرفتار کریں۔ دراصل آپ ہماری ہی تحریک چلا رہے ہیں، لیکن میں جو وارن کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو نئی حکومت بننے جا رہی ہے اسلام آباد میں، یہ اس کے لیے کچھ لوگ جان بوجھ کے لینڈ مائنز بچھا رہے ہیں تاکہ نئی حکومت کی میڈیا کے ساتھ لڑائی ہو، میڈیا کے بعد پھر عدلیہ کے ساتھ لڑائی ہو، اور پھر وہ جو ہے ان کا الٹیمیٹ نشانہ جو ہے وہ آئین پاکستان ہوگا۔ تو ہم نہیں چاہتے، یہ ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان میں جمہوریت بڑی کمزور ہے، ہم نئی حکومت کے ساتھ کوئی پھٹے بازی نہیں کرنا چاہتے، کوئی لڑائی نہیں کرنا چاہتے، لیکن اگر ان کو شوق ہے کہ جو لوگ ان کے لیے لینڈ مائنز بچھا رہے ہیں انہوں نے اگر ان کے بہاف پہ ہمارے ساتھ لڑائی کرنی ہے تو پھر 100 بسم اللہ، آؤ، ہم نہیں بھاگیں گے، آپ بھاگ جائیں گے۔ اور مطالبہ میرا جو ہے وہ صرف یہ ہے کہ آپ اسد طور کو اور عمران ریاض کو آپ نے گرفتار کر لیا ہے، میں ان کی رہائی کا مطالبہ نہیں کر رہا، میں مطالبہ یہ کر رہا ہوں کہ جو لسٹ ہے نا تمہارے پاس جن کو گرفتار کرنا ہے ان سب کو ایک ہی دفعہ گرفتار کر لو۔ صلاح مشورہ کیا، ان کی کوشش تھی کہ ہمارے جن ساتھیوں کا یہ فرض ہے کہ وہ کسی صحافی کی گرفتاری کے خلاف آواز اٹھائیں، ان کی طرف سے کوئی انیشیٹو لیا جائے، لیکن اس میں کچھ تاخیر جب ان کو نظر آئی تو انہوں نے خود ہی اس کا اعلان کر دیا، اور میرا خیال ہے کہ بڑا اچھا انہوں نے انیشیٹو لیا، اور یہ وقت کی اہم ضرورت تھی۔ اور مزید خوشی مجھے یہ ہوئی ہے کہ یہاں پہ حسن ایوب بھی موجود ہیں، سمیع ابراہیم صاحب بھی موجود ہیں، اور بھی ہمارے بہت سے ساتھی جو ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں، اور آپ سب کو دیکھ کے مجھے وہ 3 سال پہلے والا مظاہرہ یاد آ رہا ہے جب تحریک انصاف کی حکومت تھی اور اسد طور کو گھر میں گھس کے مارا گیا، تو میں اس وقت اسد طور کو نہیں جانتا تھا، تو مجھے بار بار فون کر کے یہاں پہ بلایا گیا، اور جمعے کا دن تھا، اور جب میں یہاں پہ آیا تو تھوڑے سے لوگ تھے، اور وہ جو مظاہرے کا اہتمام تھا وہ 2-3 صحافتی تنظیموں کی طرف سے تھا، لیکن آج جو ہے انیشیٹو صرف منیز جہانگیر کا ہے، اور وہ 3 سال والے پہلے مظاہرے سے کافی زیادہ لوگ یہاں پہ موجود ہیں۔ زندہ ہے صحافی، زندہ ہے، زندہ ہے صحافی، زندہ ہے، جیلوں میں جا کے زندہ ہے، کوڑے بھی کھا کے زندہ ہے۔ تو اس وقت جو ہے وہ نعرے لگ رہے تھے کہ صحافت کو آزاد کرو، لیکن 3 سال بعد نعرہ لگ رہا ہے جمہوریت کو آزاد کرو۔ تو آپ دیکھیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم وہیں پہ کھڑے ہیں جہاں پہ ہم 3 سال پہلے کھڑے تھے، لیکن نعرہ جو ہے وہ تھوڑا سا تبدیل ہو گیا ہے، صحافت کی آزادی کا نعرہ بھی لگ رہا ہے، اس میں ایک نعرہ ایڈ ہو گیا جمہوریت کو آزاد کرو۔ تو الیکشن بھی ہوتے ہیں پاکستان میں، پارلیمنٹ بھی موجود ہوتی ہے، لیکن جمہوریت جو ہے وہ آزاد نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اسد طور کو کس جرم میں گرفتار کیا گیا ہے؟ اسد طور نے جو آخری ویلاگ کیا اس میں اس نے ساری کہانی پہلے بتا دی، تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسد طور نے کسی اہم عدالتی شخصیت کے خلاف کوئی کردار کشی کی مہم چلائی، یا وہ یہ سمجھتے ہیں جی کہ سول سروس کے خلاف یا کسی ادارے کے خلاف انہوں نے کوئی
मुहिम चलाई, वो आप FIR देखें, जो FIA की FIR है, अंग्रेजी जुबान में है, वही उसमें घिसे पिटे पुराने अल्फाज हैं, मेलाफाइड इंटेंशंस और एंटी स्टेट प्रोपोगेंडा, और लिखा नहीं हुआ कि एक्चुअली असद तूर ने किया क्या है। तो ये असद तूर की गिरफ्तारी जो है वो दरअसल एक टेस्ट केस है। उससे पहले इमरान रियाज खान को गिरफ्तार किया गया, लेकिन इमरान रियाज को गिरफ्तार करके कहा गया कि जी ये कोई लैंड डिस्प्यूट का मामला है, लेकिन आप सबको पता है कि वो लैंड डिस्प्यूट का मामला नहीं है। उसको भी इसलिए गिरफ्तार किया गया है कि काफी अरसा लापता रहने के बाद वो जब सामने आए तो कुछ अरसा खामोश रहे वो, और फिर उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। तो उनकी जुबान बंदी के लिए उनको गिरफ्तार किया गया है। असद तूर को भी उनकी जुबान बंदी के लिए गिरफ्तार किया गया है। इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि इन दोनों की गिरफ्तारी से सिर्फ चंद दिन पहले BBC ने एक डॉक्यूमेंट्री की, और उस डॉक्यूमेंट्री में इन दो के इंटरव्यूज शामिल थे। इमरान रियाज का इंटरव्यू था और असद तूर का इंटरव्यू था। तो मुझे कोई शक नहीं है कि इमरान रियाज और असद तूर की जो गिरफ्तारी है उसका मकसद पाकिस्तान की जो सहाफ़ी बरादरी है उसको ये पैगाम देना है कि तुम लोगों को सच बोलने का बहुत शौक है, इस शौक से बाज आ जाओ, वरना हम तुम्हें सबक सिखा देंगे। तो जो लोग हमें सबक सिखाने के शौक में मुब्तला हैं, वो बड़े मुश्ताक हैं कि जी हमें सबक सिखाया जाए। उनको सिर्फ यही गुजारिश है कि अगर आप ये समझते हैं कि असद तूर को हथकड़ियां लगा के अदालत में पेश करके उसका 5 दिन का रिमांड लेके हम डर जाएंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम यहाँ पे खड़े हैं। जो इल्जामात आपने असद तूर पे लगाए हैं, मैं उन इल्जामात को मैं ऑन करता हूँ। आए बिस्मिल्लाह जिंदा करें, है सहाफी, जिंदा है, जिंदा है सहाफी, जिंदा है। आए बिस्मिल्लाह करें और आके मुझे भी गिरफ्तार कर लें। और भी हमारे बहुत से साथी हैं, वो गिरफ्तार होने के लिए तैयार हैं। दरअसल इन लोगों को हमारी तारीख का नहीं पता। तारीख जो है ना हमारी, वो ये है कि जमहूरियत की लड़ाई में सियासी जमातें बाद में आती हैं, सहाफ़ी बरादरी जो है वो पहले लड़ाई शुरू करती है। और इसकी मिसाल मैं आपको दूंगा कि जब 1978 में जनरल ज़ियाउल हक का मार्शल लॉ था, तो उसके खिलाफ जो तहरीक है वो जनाब निसार उस्मानी साहब ने और मिनहाज बरना साहब ने शुरू की थी PFUJ के प्लेटफॉर्म से, और MRD ने तहरीक बहाली जमहूरियत उसके 3-4 साल बाद शुरू की थी। और उन्होंने निसार उस्मानी साहब ने और मिनहाज बरना साहब ने गिरफ्तारियां देनी शुरू की थी, वहां से तहरीक शुरू हुई थी। इस मर्तबा PFUJ को गिरफ्तारियां देने की जरूरत ही पेश नहीं आई, आपने पहले ही इमरान रियाज को और असद तूर को गिरफ्तार कर लिया है। तो अब अगर आपने हमारे कहे बगैर ही हमारी तहरीक अपने तौर पे शुरू कर दिया है, तो भाई आइए आप हमें भी गिरफ्तार कीजिए, हम तैयार हैं। आप हमें गिरफ्तार करेंगे और उसके बाद लोग जो है वो हमारी रिहाई का मुतालबा करें ना करें, लेकिन दुनिया जो है वो आपको शेम शेम के नारों से नवाजेगी। और दूसरी बात जो है वो बड़ी काबिल गौर है, और वो ये है कि असद तूर को उस दिन गिरफ्तार किया गया जिस दिन पंजाब में और सिंध में जो नया वजीर आला है उसने हलफ उठाना था। तो एक तरफ दो बड़े सूबों में 2 नए चीफ मिनिस्टर हलफ उठा रहे हैं, दूसरी तरफ आपने असद तूर को गिरफ्तार किया और आपने अटेंशन डाइवर्ट की। अब कौमी असम्बली का इजलास होने वाला है और नया प्राइम मिनिस्टर और नई हुकूमत जो है वो हलफ उठाने वाली है, तो आपने साथियों की गिरफ्तारी शुरू कर दी है। तो ये जो निगरान, हमारा मुतालबा आज ये है, आओ हमें गिरफ्तार करो, आओ हमें गिरफ्तार करो, आओ हमें गिरफ्तार करो, आओ हमें गिरफ्तार करो। और अरशद शरीफ के कातलों की जो इन्वेस्टिगेशन है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक इनिशिएटिव लिया था, वो मामला अभी दरमियान में है। तो बेहतर ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अरशद शरीफ के कातलों को खुद ही बेनकाब करे और सजा दे दे। हम सजा देने की तो अहलियत नहीं रखते, लेकिन हम अरशद शरीफ के कातलों को जानते हैं। ऐसा ना हो कि हम उनको नेम भी करें और शेम भी करें, और वो जो कातिल हैं उन्हें नेमिंग और शेमिंग से बचने के लिए पाकिस्तान छोड़ना पड़ जाए। हम पाकिस्तान नहीं छोड़ेंगे, तुम पाकिस्तान छोड़ोगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा, सारे डिजिटल मीडिया से गुजारिश है 2-3 कैमरे ने सारे इस तरफ आए एक दफा, ताकि तमाम एक जारी यकजहती करें। अच्छा, अभी मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अभी मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, जैसे हामिद मीर साहब